بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات کی نماز میں شرکا زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ کی سنت کی مانند ہے اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر فقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی۔ اس لیے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمیہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو جو عارض کی بنا پر موقف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ ملا علی قاری علامہ طبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اگرچہ تراویح باجماعت حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر نے ان لوگوں میں تھے جو اس حقیقت سے باخبر تھے۔ انہوں نے دائمی طور پر جاری فرما دیا تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، ایک رات رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت مؤکدہ سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے، پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور وہ 20 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی۔
यानी 2 रकत पढ़ के सलाम फेर देंगे, फिर इसके बाद 2 रकत, इसी तरह से 2 रकत करके 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आप 4 रकत पढ़ती हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है। मुनासिब ये है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाए। अब 2-2 रकत करके पढ़ लें या 4-4, हर 4 रकत के बाद तरावी की दुआ को पढ़ेंगे। अगर आपको दुआ ज़बानी नहीं आती तो इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। हर 4 रकत के बाद इस दुआ को पढ़ेंगे। 4-4 रकत के बाद इस तरह बैठकर दुआ या तस्बीह पढ़ी जाएगी। 20 रकत इसी तरह से मुकम्मल होगी। अब मसला ये है कि इन 20 रकतों में हमने कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। नाज़रीन, इसके लिए कोई ख़ास सूरतें नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सूरतें पढ़ी जाएंगी। जो भी आपको कुरान पाक आता है, कोई सूरतें आपको आती हैं, 10 सूरतें आती हैं, 10 पढ़ लें, 5 आती हैं, 5 पढ़ लें। जब वो 10 सूरतें ख़त्म हो जाएं, अभी तरावी की नमाज बाकी है तो फिर दोबारा से इनको दोहरा लें। अभी भी बाकी हैं तो फिर दोबारा से दोहरा लें। इस तरीके से तरावी की नमाज में जो सूरतें आपको आती हैं वो सूरतें पढ़ती जाएंगी और इसी तरीके से 20 रकत तरावी की नमाज अदा करेंगे। अगर आपको सिर्फ 4 सूरतें आती हैं यानी 4 कुल आते हैं तो तब आपकी नमाज बिल्कुल आसान तरीके से अदा हो जाएगी। यानी 2 रकतों में आपने 2 कुल पढ़ लिए, इसके बाद फिर 2 रकतों में फिर 2 कुल पढ़ लिए। इस तरीके से 4 रकत भी हो जाएगी, 4 कुल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर दोबारा से इनको दोहरा लें। लेकिन तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है कि पहले वाली बाद में नहीं पढ़नी और बाद वाली पहले नहीं पढ़नी। इस तरीके से नहीं करना, पहले इसको पहली रकत में पढ़ लें, जो बाद में आ रही है इसको बाद में दूसरी रकत में पढ़ लें। ये तो थे तरावी की नमाज अदा करने का तरीका। अब इसकी नीयत कैसे करनी है। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़बान से नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं, कोई लाजम नहीं, कोई शर्त नहीं। दिल के अंदर जो आपका इरादा है, आप खड़ी हुई हैं, आपने दिल के अंदर इरादा किया है कि मैं 2 रकत तरावी की नमाज़ पढ़ती हूँ, बस यही नीयत हो गई। इसके अलावा कोई ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि ज़बान से नियत करना मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नियत करें तो इस तरह भी कर सकती हैं कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज तरावी वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ के, अल्लाह अकबर। ये तरीका है नियत करने का ज़बान से, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। 20 रकत ख़त्म हो जाने के बाद फिर दुआ पढ़ेंगे। दुआ करने के बाद फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, क्योंकि हमने पहले वितर की नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर चाहें तो आके नफल भी पढ़ते हैं, चाहें तो ना पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। वितर पढ़ने के बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये नमाज तरावी अदा करने का तरीका है। औरतों के लिए बेहतर यही है कि तन्हा तरावी की नमाज पढ़ लें। अगर घर में जमात हो रही है तो जमात में भी शरीक हो सकती हैं, लेकिन औरतों का इमामत करना दुरुस्त नहीं है। औरतों की इमामत की कई सूरतें हैं। कोई हाफिज़ा ख़तून है, वो अपने घर के मर्दों औरत की इमामत करे, ये नाजायज़ है, इसलिए कि औरतें मर्दों की इमामत नहीं कर सकती। खैरुल करून में इसकी कोई मसाल नहीं है। हज़रात सहाबियात में बाद बहुत बुलंद मकाम की हामिल थीं। हज़रत आयशा का अमलो तकवा में सहाबा की निगाह में बुलंदो मकाम था। हज़रात सहाबा मुश्किल मसाइल में इनसे रुजू किया करते थे, लेकिन कोई एक वाक़या भी ऐसा मज़कूर नहीं है कि औरतों ने मर्दों की इमामत की हो। हदीस में है, आप सल्लम ने फरमाया, औरतों को पीछे रखो जैसे अल्लाह ने उनको पीछे रखा है। हदीस से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से पीछे खड़ा होना चाहिए, और अगर औरतों को मर्दों का इमाम बना दिया जाए तो औरतों का मर्दों के आगे होना लाजम हो जाएगा। इसलिए औरतों के लिए मर्दों की इमामत करना नाजायज़ और हराम है। मौजूदा हालात में बाद लोगों ने यह भी सवाल किया है कि घर में हाफिज़ा औरत है और मर्दों में कोई भी इमामत करने का अहल नहीं है, या मर्द को ज़्यादा कुरान याद नहीं, तो क्या औरत अपने महरम मर्दों की इमामत कर सकती है? ज़ाहिर है कि इसका हुक्म भी अदम जवाज़ का है। मर्द हजरात जिस तरह फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह लिख दें
اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔